افغانستان اور پاکستان دونوں اسلامی ملک ہیں اور دونوں کے بیچ میں لڑائی رک نہیں رہی ہے۔ پچھلے دنوں پہلے پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان میں 46 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بعد افغانستان نے بھی پلٹوار کیا، پاکستان کے حملے کا بدلہ لیا، اور جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان میں بھی 19 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، مکمل طور پر اسلامی نظام وہاں نافذ ہے اور جھنڈے پر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کا قیام یا کہہ لیجئے پاکستان جو بنا تھا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہی بنا تھا، لیکن ابھی تک پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ ہونے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس بیچ دونوں اسلامی ملک لگاتار آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلا حملہ حال ہی میں منگل کے دن پاکستان نے افغانستان کے صوبے پکتیا کے علاقے میں کیا اور 46 عام لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ پاکستان نے کہا کہ افغانستان میں کچھ ایسے شرپسند عناصر ہے، کچھ دہشت گرد ہے جو وہاں سے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہیں، اس لیے ہم نے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان سرکار نے کہا کہ پاکستان نے یہ حملہ عام لوگوں پر کیا، عام شہریوں پر کیا، اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہلاک ہوئے جو پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور رہ رہے تھے۔ اس کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کو اس حملہ کا جواب دے گی، بدلہ لے گی اور خاموش نہیں رہے گی۔ اس کے بعد افغانستان نے بھی کل یعنی سنیچر کو پاکستان پر حملہ کیا، پٹھان اور دوسرے علاقوں میں جو پکتیا صوبہ سے نزدیک ہے، سٹا ہوا ایریا ہے، اور وہاں 19 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے جس علاقے پر حملہ کیا ہے وہ حملہ پاکستان کا ہے یا نہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں شرپسند عناصر تھے، داعش سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو لگاتار افغانستان میں امن کو خراب کرتے ہیں، یہاں حملہ کرتے ہیں، جو ہماری سیکورٹی اور سلامتی کے لیے ڈینجرس بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان پر حملہ کیا ہے۔ طالبان کے ڈیفنس منسٹر نے جواب دیتے ہوئے میڈیا کو یہ بھی کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو انہوں نے کہا ایک فرضی لکیر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، انگریزوں نے اسے بنا رکھا ہے، وہ جو ایریا ہے وہ بھی افغانستان کا ہی ایریا ہے۔ اب یہ فرضی لکیر کیا ہے اس کو اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کیوں سرحد کی لڑائی ہو رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کی سرحدیں آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے اور جو تقسیم ہے سرحد کی اس کو افغانستان نہیں مانتا ہے، اور یہی بنیادی لڑائی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں لگاتار لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لڑائی کو روکنے کے لیے کئی مرتبہ کوششیں ہوئی، سمجھوتا ہوا، بات چیت ہوئی، لیکن ابھی تک یہ جو لڑائی ہے نہیں رک سکی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو افغانستان کا جو نقشہ ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ یہ جو پورا علاقہ ہے، اب دیکھیے یہ افغانستان ہے اور یہ افغانستان کی راجدھانی کابل ہے اور یہ قندھار ہے۔ افغانستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کابل ہے جو وہاں کا دارالحکومت ہے، اور قندھار بھی افغانستان کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے، اور جو طالبان کا مضبوط گڑھ ہے وہ قندھاری، یعنی زیادہ تر اسلام پسند یہاں لوگ رہتے ہیں۔ کابل میں کچھ لبرل اور آزاد مزاج لوگ رہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے یہ پاکستان ہے۔ تو یہ لمبی لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، اور تقریباً 2600 کلومیٹر سرحدیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو سرحد ہے لمبی چوڑی وہ ایران سے بھی ملتی ہے، ادھر ترکمانستان سے بھی افغانستان کی سرحد ملتی ہے، اوپر میں جائیں گے تو ازبکستان ہے، قزاقستان ہے اور تاجکستان اس سے بھی ملتی ہے۔ ادھر تھوڑا سا جو ایریا ہے چائنا سے بھی افغانستان کا سرحدی علاقہ ملتا ہے۔ 1.5 کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے کہ انڈیا سے بھی افغانستان کا سرحد ملتی ہے، اور اس کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ یہ یہاں پر انڈیا ہے تو ادھر کشمیر سے آ کر کے یہاں پر افغانستان سے تھوڑی سی سرحد ملتی ہے، لیکن انڈیا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو سرحد ہے کافی لمبی چوڑی ہے، اور اس سرحد کو یہ ڈورن لائن کہا جاتا ہے۔ اور اس ڈورن لائن کی کہانی کیا ہے اس کو سمجھیے، بات ہے 1893 کی۔ اس وقت افغانستان کے امیر تھے یا کہہ لیجیے سربراہ تھے امیر حبیب اللہ خان، اور انڈیا میں برٹش امپائر کی حکومت تھی۔ انڈیا کہہ لیجیے ایک طرح سے انگریزوں کے ماتحت تھا، ان کی حکومت تھی، اور پاکستان اس وقت انڈیا کا حصہ تھا، بٹوارا نہیں ہوا تھا، تو پورا انڈیا ایک تھا۔ اب امیر حبیب اللہ کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تہماش خان کی بیٹی کے ساتھ، تو اس نکاح کے بعد کہہ لیجیے جہیز کے طور پر
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाका है, ये इलाका भी अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिया और कहा हमारे बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी हुई है, तो जहेज़ के तौर पर अमीर हबीबुल्लाह खान ने वो इलाका अपने नाम कर लिया। उसके बाद जब यहाँ उस वक्त अंग्रेज़ों के डिप्लोमेटिक ऑफिसर थे जिसका नाम था डुरन, उस डुरन को जब पता चलता है कि वो सरहदी इलाका अफगानिस्तान ने अपने कब्जा में ले लिया है, तो डुरन ने उस वक्त के पंजाब के गवर्नर को ख़त लिखा और कहा तुम सो रहे हो और अफगानिस्तान का डुरन का जो एरिया है उसको अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिया है, अफगानिस्तान उस पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने दबाव बनाया, अमीर हबीबुल्लाह खान को धमकी दी और कहा अगर तुमने वो इलाका खाली नहीं किया, इंडिया का हिस्सा वो इलाका नहीं बना, तो अफगानिस्तान में अमन व सलामती नहीं होगी। उसके बाद समझौता हुआ दोनों के बीच में, यानी ब्रिटिश एम्पायर में और उस वक्त की अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान में। और उस समझौते के दरमियान कुछ इलाका अफगानिस्तान को दिया गया, कुछ इलाका इंडिया का हिस्सा रहा। 1947 में जब पाकिस्तान बना इंडिया से अलग होकर, तो सरहद की जो लकीर थी, जो तकसीम थी, उसको पाकिस्तान ने हूबहू बाकी रखा और पाकिस्तान ने कहा वो हमारा इलाका है। जो तारीख़ी सच्चाई है वो ये कि वो इलाका हमेशा अफगानिस्तान का ही हिस्सा माना गया है, अफगानिस्तान का इलाका माना गया है। तो ये पुरानी लड़ाई है 1893 की, उसी बुनियाद पर सरहद की तकसीम है। उसके बाद 19वीं सदी में भी सरहद की तकसीम की गई। अब अफगानिस्तान का ये मानना है कि वो जो पूरा इलाका है, जो डुरन लाइन है, उसको हम नहीं मानते हैं और वो अफगानिस्तान का ही इलाका है, पाकिस्तान का ज़बरदस्ती कब्जा है। और जब हालिया दिनों में सरहद के उस पार अफगानिस्तान ने हमला किया, तो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने यही जवाब देते हुए कहा कि वो एक्चुअल में पाकिस्तान है या नहीं हम नहीं मानते, फर्जी लकीरों को नहीं मानते हैं। आप ये देख लीजिए, उसकी डिटेल्स है। 2640 किलोमीटर का एरिया है, इतनी लंबी चौड़ी सरहद है। और 12 नवंबर 1993 को सिग्नेचर हुआ था डुरन लाइन एग्रीमेंट पर। बाद में 8 अगस्त 1919 में भी इस पर समझौता हुआ। तो ये लंबा चौड़ा एरिया है और ये जो इसको डुरन लाइन कहा जाता है, 2600 किलोमीटर का एरिया, इतनी लंबी सरहद है। और इसी सरहद की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और ये जो लड़ाई है बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर यह भी इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करने में अफगानिस्तान नाकाम है। पाकिस्तान में जो तालिबान है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों पर हमला करते हैं, हमारी फौज पर हमला करते हैं, हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, और ये अफगानिस्तान के साथ हैं। तालिबान में जो तालिबान के ये साथ हैं, और तालिबान चाहे तो इनको कंट्रोल कर ले, लेकिन तालिबान के जरिए इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। हमारी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से मांग है कि वो पाकिस्तान के तालिबान को समझाए, कंट्रोल करे, उसको किसी तरह का सपोर्ट ना दे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में जो तालिबान है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं, वो हमारे मातहत नहीं है। इस क़ज़िया को सुलझाने के लिए पिछले दिनों पाकिस्तान ने मौलाना तकी उस्मानी को एक डेलीगेशन के साथ भी भेजा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने काबुल पहुँचकर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के ज़िम्मेदारों से, उनके सरबराहों से मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन वो मुलाकात और बातचीत से भी कोई नतीजा और हल नहीं निकल सका। इससे पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर झड़पें हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, और जब भी अफगानिस्तान का कोई हमला पाकिस्तान पर होता है तो इंडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है। चुनांचे इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वहाँ 46 लोगों की हलाकत हुई। उसके अगले या कह लीजिए कई दिनों के बाद शनिचर को अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। उसके बाद इंडिया के तमाम टीवी चैनलों और अखबारात की हेडलाइन थी, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा अफगानिस्तान ने, परखचे उड़ाए, धज्जियां उड़ाई, 19 की हलाकत हुई। तो ये जो लड़ाई है दोनों के दरमियान रुक नहीं रही है। पाकिस्तान अपने आप को खित्ता का बड़ा मुल्क समझता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की जो मुकम्मल पॉलिसी है वो पाकिस्तान के मुताबिक हो, अफगानिस्तान का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर हो, अफगानिस्तान कहीं और न देखे, अफगानिस्तान के इंडिया से अच्छे रिलेशन न हो, दूसरे मुल्कों से अच्छे रिलेशन न हो। और जो अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार है वो ये चाहती है कि उनके मुल्क में खुद मुख्तारी हो, वो अपनी पॉलिसी के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपने तमाम तर उमूर के लिए पाकिस्तान पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से आज़ाद रहना चाहते हैं। और ये बातें पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है और इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो टेंशन है, जो टकराव है, बढ़ता जा रहा है। जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारत
सफारती रिश्ता बहाल हो जाए, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती रिश्ता भी बहाल नहीं हो सका। इस बीच अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह आई कि रूस और चीन के बाद सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल दिया है और सऊदी अरब और अफगानिस्तान के दरमियान भी सफारती रिश्ता बहाल हो गया है। 1996 में जब पहली मरतबा तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी सबसे पहले जिन मुल्कों ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को तस्लीम किया था उसमें सऊदी अरब का नाम है और सऊदी अरब ने अपनी एम्बेसी वहां खोली थी। सऊदी अरब और तालिबान सरकार के दरमियान रिश्ते बहाल हो गए थे। इस मरतबा भी कुछ देर से सही 3 साल की ताखिर के बाद ही सही सऊदी अरब और अफगानिस्तान सरकार के दरमियान अब रिश्ते बहाल हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई है बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।